नमस्कार विद्यार्थी मित्रो, आपण डिफरेन्शिएशन हे मॅथमॅटिक्स सेकंड पार्टचा पहिलं चॅप्टर सुरू केलेलं आहे. त्याच्यातलं लेक्चर दुसरं आहे. आता आपलं ते लेक्चर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इन्व्हर्स फंक्शन याच्यावर घेणार आहोत. तर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इन्व्हर्स फंक्शन याच्यावर घेत असताना पहिल्याला आपल्याला इन्व्हर्स फंक्शनचा काही थेरम आहे, तो आपल्याला थेरम बघावा लागेल. तर थेरम काय आहे, तर तो थेरम आपण बघू. समजा एफ ऑफ एक्स वाय इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेन्शिएबल फंक्शन्स ऑफ एक्स अँड इन इंटरवल ऑफ इंटेजर अँड वाय हियर 1 1 ऑन 2 अँड dy by dx is not equal to 0 on I. Also, if f inverse y is a differentiable on f of I, then the theorem, its statement is like this, or in examination we ask prove the given theorem like this: dy by dx by dy equal to 1 divided by dy by dx. Here dy by dx is not equal to 0. But by proving this theorem, first we given that y is a function of f of x and x equal to f inverse y are differentiable functions. These are the definition of inverse function. There is a small increment in a value of x. ह्या x ची स्मॉल इन्क्रिमेंट व्हॅल्यू लिहायची, ती डेल्टा x त्या करस्पॉन्डिंग the small increment value of y, say delta y. As delta x and delta y are increment and delta x is not equal to 0 and delta y is not equal to 0. Now we have to consider delta x divided by delta y cross delta y by delta x equal to 1. Now here the small increment in x and y is to be considered. Now delta x divided by delta y equal to 1 divided by delta y by delta x. Here delta y divided by delta x is not equal to 0. Taking limit on both side, ह्या इक्वेशनला लिमिट घ्यायचं डेल्टा x टेन्स टू 0. बघा इथं आता लिमिट घेतलं आपण, डेल्टा x टेन्स टू डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा y, limit delta x tends to 0, and in LHS is also 1 divided by delta y by delta x, limit delta x tends to 0, as both delta x and delta y nearer and nearer to 0. Therefore here delta x is a differential function of y. Then we replace here delta x tends to 0 instead of delta y tends to 0. Now we see the next step. Delta y tends to 0 like this. Here delta x tends to 0. Since y is a function of f of x is differentiable of x, then we have delta y divided by delta x tends to 0 equal to dy by dx, and dy by dx is not equal to 0. कारण इथं आपण हे लेबनिज नोटेशन वापरणार आहेत, याच्याऐवजी dy बाय dx टाकणार आहेत. नाउ द इक्वेशन फर्स्ट अँड सेकंड, लिमिट डेल्टा y टेन्स टू 0, डेल्टा x बाय डेल्टा y इक्वल टू 1 डिवाइड बाय dy बाय dx. Here the LHS is exist and is finite in equation third. ह्या थर्ड इक्वेशन मध्ये LHS ही एक्झिस्ट होते आणि ती फायनाइट आहे. Similarly RHS is also exist. Limit delta x tends to 0, delta x by delta y, delta x by delta. Here we have to write here by mistake, here delta x tends to 0 is replaced by delta y tends to 0. This LHS is also exist and is finite. From equation third equation, we have simply put the Leibniz notation like this: dx by dy equal to 1 divided by dy by dx, where dy by dx is not equal to 0. In this way we can prove the inverse trigonometric functions, derivative of inverse trigonometric functions is related to the theorems. Now
we have to take some examples. Suppose y equal to log x. We first find the inverse of functions y equal to f of x, that is x is terms of y equal to log x equal to f inverse y equal to e raised to y, because here e raised to log x means here e raised to log x, we have to write here e raised to log x because x y equal to log x. Then dy by dx equal to this theorem, inverse trigonometric functions, derivative of inverse trigonometric functions हा थेरम आहे. याच्यामध्ये आपल्याला x ची व्हॅल्यू टाकायची, डी बाय डी एक्स इज ई रेस टू वाय अँड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ई रेस टू वाय विथ रिस्पेक्ट टू वाय इज ई रेस टू वाय अँड व्हॉट इज ई वाय इज अ लॉग एक्स. These are the short form of log x. ln is a short form of log x. Log, therefore 1 divided by x. E raised to log x means x, therefore 1 divided by x, like this. अशा पद्धतीने आपल्याला दिलेल्या फंक्शनचं इन्व्हर्स फंक्शन्स तयार करून त्याचं डेरिव्हेटिव्ह घेता येतं. मग एफ ऑफ एक्स दिलेला आहे इथं सुद्धा, त्याचं एफ इन्व्हर्स डॅश -3 हे घ्यायचं आहे. मग अगोदर आपण त्याचं डेरिव्हेटिव्ह घेऊ. एक्स रेस टू 5 प्लस 2x -3, एक्स रेस टू 5चं डेरिव्हेटिव्ह 5x रेस टू 4, 2xचं डेरिव्हेटिव्ह 2 आणि कॉन्स्टंट टर्मचं डेरिव्हेटिव्ह 0. इथं बघा आपण पॉईंट केलेले आहेत, म्हणून 5x रेस टू 4 प्लस 2 हे आलेलं आहे. नोट दॅट y इक्वल टू, आता इथं y इक्वल टू किती दिलेलं आहे -3, करस्पॉन्ड टू x इक्वल टू 0. x हा जर 0 असेल तर y इक्वल टू -3 येईल. मग इथं एफ इन्व्हर्स त्याचं डिफरन्शिएट केल्यानंतर 1 डिवाइड बाय एफ डॅश 0 इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एफ डॅश 0. एफ ऑफ एक्स काढलेलं आहे, तिथं एक्सची किंमत 0 टाकायची, म्हणजे आपल्याला 5 मल्टिप्लाइड बाय 0 प्लस 2 म्हणजेच 1 डिवाइड बाय 2 उत्तर येतं. त्यानंतर आहे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ स्टँडर्ड इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. आता यांच्यामध्ये कोणते कोणते स्टँडर्ड इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आहेत इथं दिलेले आहेत. आता तुम्ही पुस्तकात जर बघितलं तर तुम्हाला साइन इन्व्हर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काढून दाखवलेलं आहे, कसं काढतात ते इथं आपल्याला वेळेचा अभावी डायरेक्ट आपण टेबलमध्ये घेतलेले आहेत. आता इथं साइन इन्व्हर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह आहे 1 डिवाइड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर. हिअर मॉड ऑफ एक्स इज लेस दॅन 1. इथं त्यांच्या कंडिशन दिलेल्या आहेत, एक्स इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू -1 आणि लेस दॅन इक्वल टू 1, किंवा वाय हा असेल तर y इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू -π/2 आणि लेस दॅन इक्वल टू π/2. त्याच पद्धतीने कॉस इन्व्हर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह घेतलेलं आहे, टॅन इन्व्हर्स एक्स, कॉट इन्व्हर्स एक्स, त्यानंतर सेक इन्व्हर्स एक्स, कोसेक इन्व्हर्स एक्स यांचे डेरिव्हेटिव्ह पण घेतलेले आहेत. आता हे डेरिव्हेटिव्ह पुस्तकामध्ये सुद्धा सॉल्व केलेले आहेत, ते तुम्हाला बघता येतील. त्यानंतर हे पुढचा पॉईंट, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ स्टँडर्ड इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन. आता इथं कंपोजिट फंक्शन म्हणजे फंक्शन मल्टिप्लाइड बाय फंक्शन असतील किंवा फंक्शनचं फंक्शन हे कंपोजिट असतील तर त्यांचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं आहे. आता इथं कॉट इन्व्हर्स, आता तुम्हाला कॉट इन्व्हर्सचं डेरिव्हेटिव्ह माहिती आहे. कॉट इन्व्हर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय आहे -1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेअर, परंतु एक्स ऐवजी काय इथं एफ ऑफ एक्स आहे, म्हणून -f डॅश एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एफ ऑफ एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर, लाईक दिस. सेक इन्व्हर्स एक्स, कोसेक इन्व्हर्स एक्स यांचं हे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन यांना म्हणतात. त्यानंतर साइन इन्व्हर्स असेल, कॉस इन्व्हर्स असेल, टॅन इन्व्हर्स असेल तर त्यांचं डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला फाइंड करता येतं. अशा पद्धतीने आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह ऑफ स्टँडर्ड इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, स्टँडर्ड इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन्स यांचं डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करता येईल. त्यानंतर हे सम इम्पॉर्टंट फॉर्म्युली फॉर इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. आता ज्यावेळेस तुम्हाला उदाहरण सोडवायचे असतात त्यावेळेस तुम्हाला या फॉर्म्युली पाठ करणं आवश्यक आहे किंवा त्या समजून घेणं आवश्यक आहे. तर काय आहेत, साइन इन्व्हर्स साइन थिटा असेल तर थिटा येतो त्याचं, किंवा साइन इंटू साइन इन्व्हर्स असेल तर एक्स येतो, किंवा कॉस इन्व्हर्स कॉस थिटा असेल तर थिटा, कॉस इंटू कॉस इन्व्हर्स एक्स असेल तर एक्स येतो. त्याच पद्धतीने टॅन दिलेला आहे, क्वाड दिलेला आहे, सेक दिलेला आहे, कोसेक दिलेला आहे. साइन इन्व्हर्स कॉस थिटा असेल तर साइन इन्व्हर्स साइन π/2 मायनस थिटा. इथं कॉस थिटा हा अलाइड अँगलमध्ये साइन π/2 मायनस थिटा इक्वल टू कॉस थिटा आहे,
म्हणून इथं साइन इन्व्हर्स साइन थिटा याच्यात एक्सप्रेस केला आहे म्हणून π/2 मायनस थिटा आलं आहे. त्याच पद्धतीने कॉस इन्व्हर्स साइन थिटा असं असेल तर कॉस π/2 मायनस थिटा इक्वल टू साइन थिटा हे आलाइड अँगल आहेत. म्हणून इथं आपल्याला म्हणता येईल कॉस इन्व्हर्स कॉस थिटा इक्वल टू π/2 मायनस थिटा. टॅन इन्व्हर्स असेल, कॉट इन्व्हर्स असेल, टॅन इन्व्हर्स एक्स प्लस टॅन इन्व्हर्स वाय. आता ही फॉर्म्युला लक्षात ठेवा, इथं लिहिताना थोडं टायपिंग मिस्टेक झालेली आहे. टॅन इन्व्हर्स एक्स प्लस टॅन इन्व्हर्स वाय इक्वल टू टॅन इन्व्हर्स एक्स प्लस वाय डिवाइड बाय 1 मायनस एक्स वाय. इथं मायनस साईन राहिलेलं आहे. त्यानंतर टॅन इन्व्हर्स एक्स मायनस टॅन इन्व्हर्स वाय इक्वल टू टॅन इन्व्हर्स एक्स मायनस वाय डिवाइड बाय एक्स प्लस वाय. इथं प्लस राहिलेलं आहे आणि इथं मायनस राहिलेलं आहे. अशा पद्धतीने सम इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले जे असतात आपल्या इन्व्हर्स ट्रायगोनॉमेट्रिक फंक्शनमध्ये ते तुम्हाला ह्या लक्षात ठेवावं लागतील. रिमेंबर धिस. नेक्स्ट सेक इन्व्हर्स कोसेक थिटा असेल तर सेक π/2 मायनस थिटा म्हणजेच कोसेक थिटा असतो. सेक थिटा काढायचा असेल तर कोसेक थिटा π/2 मायनस थिटा हा आपल्याला याच्यावरून काढता येतो. म्हणून इथं दिलेले आहेत साइन इन्व्हर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इन्व्हर्स 1/x किंवा कोसेक इन्व्हर्स एक्स इक्वल टू साइन इन्व्हर्स 1/x. हे सुद्धा फॉर्म्युले लक्षात ठेवा. कॉस इन्व्हर्स असेल तो ह्या पद्धतीने टॅन इन्व्हर्स साइन इन्व्हर्स प्लस कॉस इन्व्हर्स एक्स इक्वल टू π/2 म्हणजे साइन इन्व्हर्स एक्स प्लस कॉस इन्व्हर्स एक्स इक्वल टू π/2 ही आयडेंटिटी आहे ती लक्षात ठेवा. किंवा टॅन इन्व्हर्स एक्स प्लस कॉट इन्व्हर्स एक्स इक्वल टू π/2 सेक इन्व्हर्स एक्स प्लस कॉस एक्स इन्व्हर्स एक्स इक्वल टू π/2. हे आपल्याला सर्व फॉर्म्युले लक्षात ठेवावे लागतील. त्यानंतर हे सम इम्पॉर्टंट सबस्टिट्यूशन्स. आता सबस्टिट्यूशन्स काय असतात? एक्सप्रेशन तुमचं ह्या पद्धतीचं असेल बघा, एक्सप्रेशन स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर असेल तर सबस्टिट्यूशन्स करायचं एक्स इक्वल टू साइन थिटा और एक्स इक्वल टू कॉस थिटा सिम्पली पुट करायचं आणि सिम्प्लिफाय करायचं. त्याच पद्धतीने सेकंड एक्सप्रेशन असं असेल तर त्याला सुद्धा ह्या पद्धतीने पुट करता येतं. थर्ड असेल त्याला सुद्धा ह्या पद्धतीने, किंवा एक्सप्रेशन ह्या फॉर्ममध्ये असेल तर त्याला सबस्टिट्यूशन्स हे करायचं, किंवा हे खाली दिलेलं आहे याच्या पद्धतीने हे सबस्टिट्यूशन्स करायचं, किंवा हे लास्ट दिलेलं आहे याचं सुद्धा सबस्टिट्यूशन्स ह्या पद्धतीने करायचं. म्हणजे सबस्टिट्यूशन्स करून आपल्याला ते एक्सप्रेशन सॉल्व करायचे असतात. किंवा एक्सप्रेशन ह्या पद्धतीने दिलं असेल 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेअर तर एक्स इक्वल टू टॅन थिटा पुट करायचं. 1 मायनस एक्स स्क्वेअर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेअर असेल तर एक्स इक्वल टू टॅन थिटा असेल. 3x मायनस 4x क्यूब असेल तर एक्स इक्वल टू साइन थिटा, किंवा 4x क्यूब मायनस 3x असेल तर, किंवा 2x स्क्वेअर मायनस 1 असेल तर एक्स इक्वल टू कॉस थिटा पुट करायचं. या पद्धतीने इथं सुद्धा सबस्टिट्यूशन दिलं आहे एक्स इक्वल टू टॅन थिटा, आणि इथं ह्या पद्धतीने असेल तर इथं सुद्धा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टॅन थिटा सबस्टिट्यूशन्स करायचं. त्यानंतर आपण याच्यावरचे उदाहरणं बघू काय आहे ते. युजिंग डेरिव्हेटिव्ह प्रूव्ह दॅट साइन इन्व्हर्स एक्स प्लस कॉस इन्व्हर्स एक्स इक्वल टू π/2. तर आता हे प्रूव्ह करत असताना आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इन्व्हर्स ट्रायगोनॉमेट्रिक फंक्शन ह्या साहाय्याने करता येईल. बघा आता आपण कन्सिडर केलं की दिलेलं जे आहे ते एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इन्व्हर्स एक्स प्लस कॉस इन्व्हर्स एक्स याला इक्वेशन फर्स्ट मानायचं. याचं डेरिव्हेटिव्ह वी हॅव टू प्रूव्ह दॅट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू π/2. म्हणजे हे कन्सिडर केल्यानंतर आपल्याला हे सिम्प्लिफाय केल्यानंतर त्याची व्हॅल्यू π/2 येते का ते पाहायचं आहे. म्हणजे आपल्याला LHS कन्सिडर केलेली आहे, आपण RHS कन्सिडर केली आहे, त्याच्यावरनं LHS काढायची. बघा डिफरन्शिएट पहिल्या इक्वेशनला डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करायचं म्हणजे एफ डॅश एक्स इक्वल टू साइन इन्व्हर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह, त्यानंतर कॉस इन्व्हर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं. आता साइन इन्व्हर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1 डिवाइड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर, कॉस इन्व्हर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस 1 डिवाइड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर, आणि हा पुढे आपल्याला π/2चं डेरिव्हेटिव्ह दिलं आहे ते 0 येणार आहे. मग एफ ऑफ एक्स एफ डॅश एक्स इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज अ कॉन्स्टंट फंक्शन. म्हणजे एफ ऑफ एक्स हे जर कॉन्स्टंट फंक्शन असेल तर त्याचं डेरिव्हेटिव्ह 0 असतं. मग आपण कन्सिडर केलं की एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी असेल. फॉर एनी व्हॅल्यू ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स मस्ट बी सी ओनली. सो कन्व्हिनियंटली वी कॅन चूज एक्स इक्वल टू 0. फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एफ ऑफ 0 पहिल्या इक्वेशनमध्ये आता 0 टाकायचे. साइन इन्व्हर्स 0 प्लस कॉस इन्व्हर्स 0. आता साइन इन्व्हर्स 0, साइन ह्या रेशोची किंमत 0 कोणत्या अँगलला असते ती 0लाच असते.
आणि कॉस इनवर्स 0 म्हणजे कॉसची 0 व्हॅल्यू ही π/2 असते. म्हणून 0 + π/2 इज π/2 अँड π/2 implies c equal to π/2. Therefore f of x equal to π/2. Hence sin inverse x plus cos inverse x equal to π/2. आपल्याला असं प्रूव्ह करता येईल. नाव द नेक्स्ट प्रॉब्लेम, डिफरन्शिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. आता इथं प्रॉब्लेम बरेच दिलेले आहेत, 6 दिलेले आहेत. 6 पैकी आपल्याला घेऊ आपण 1-2 प्रॉब्लेम घेऊ. बघा आता पहिला y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स क्यूब. आता याचं डेरिव्हेटिव्ह काढायचं आहे, डिफरन्शिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. म्हणून वायचं डेरिव्हेटिव्ह येईल dy/dx आणि याचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं d/dx साइन इनवर्स एक्स स्क्वेअर. आता साइन इनवर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह माहिती आहे तुम्हाला, म्हणून बघा 1 / (1 - x स्क्वेअर). तर इथं एक्स ऐवजी काय आहे, एक्स क्यूब आहे आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वेअर. हे 3x स्क्वेअर येणार आहे. इथं एक्स क्यूब स्क्वेअर इज x⁶. त्या पद्धतीने dy/dx इक्वल टू 3x स्क्वेअर डिवाइड बाय (1 - x⁶. त्यानंतर सेकंड एक्झाम्पल आहे y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वेअर मायनस एक्स. आता इथं कॉस y इक्वल टू, आता हे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिलेलं आहे, याला प्लेन घेतलं तर काय येईल, कॉस y इक्वल टू 2x स्क्वेअर मायनस एक्स. म्हणून याला फर्स्ट इक्वेशन म्हणायचं आणि त्याला डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करायचं. मग डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉस y मायनस साइन y आणि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आहे म्हणून dy/dx आणि 2x स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह 4x आणि एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1. त्याच पद्धतीने याला सिम्प्लिफाय करायचं आणि dy/dx काढायचं 1 - 4x डिवाइड बाय साइन y आणि व्हॉट इज साइन y, (1 - cos स्क्वेअर y). dy/dx इक्वल टू, आता 1 - cos y, cos y ची किंमत आपल्याला माहिती आहे 2x स्क्वेअर मायनस एक्स, ते इथं टाकलेली आहे इक्वेशन फर्स्ट. आता इक्वेशन फर्स्ट काय सांगतं आपल्याला की cos y इक्वल टू 2x स्क्वेअर मायनस एक्स. तर इथं cos y ची किंमत इथं टाकलेली आहे म्हणून त्याचा स्क्वेअर झालेला आहे. तर अशा पद्धतीने थर्ड उदाहरण घेतलं, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x. तर इथं डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करायचं, याचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं. साइन इनवर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1 डिवाइड बाय 1 - x म्हणजे 2x आहे आणि 2xचं डेरिव्हेटिव्ह 2x log 2 म्हणजे a⁻x चं डेरिव्हेटिव्ह घेतलं तर a⁻x log a. त्या पद्धतीने इथं स्टँडर्ड डेरिव्हेटिव्ह घेतलेले आहेत फंक्शनचे, ते आपल्याला इथं वापरावं लागतील. म्हणून फायनली आपल्याला dy/dx इक्वल टू 2x log 2 डिवाइड बाय (1 - 4x). त्यानंतर हे 4 नंबरचं y इक्वल टू कॉट इनव्हर्स 1 डिवाइड बाय एक्स इक्वल टू टॅन इनव्हर्स 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वेअर. आता इथं कॉट इनव्हर्स आहे, कॉट इनव्हर्स आणि टॅन, कॉट आणि टॅन आर इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल म्हणून कॉस टॅन इनव्हर्स एक्स स्क्वेअर हे आलेलं आहे y इक्वल टू. मग याला डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स घ्यायचं, dy/dx इक्वल टू d/dx टॅन इनव्हर्सचं डेरिव्हेटिव्ह माहिती आहे तुम्हाला 1 डिवाइड बाय 1 + x स्क्वेअर. पण एक्स स्क्वेअर काय इथं एक्स स्क्वेअर आहे म्हणून एक्स स्क्वेअर इज 1 डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 2x एक्स स्क्वेअर इज 2x आणि एक्स स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर इज x⁴. अशा पद्धतीने त्याचं डेरिव्हेटिव्ह काढायचं. त्यानंतर हे 5 नंबरचं y इक्वल टू कॉस इनवर्स (1 + x डिवाइड बाय 2). याचंही त्याच पद्धतीने डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं आणि पुढे सिम्प्लिफाय करायचं. बघा इथं दिलेलं आहे कॉसचं डेरिव्हेटिव्ह -1 डिवाइड बाय आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ (1 + x डिवाइड बाय 2). त्याचं डेरिव्हेटिव्ह सुद्धा घेतलेलं आहे. याचं डेरिव्हेटिव्ह स्क्वेअर रूटचं डेरिव्हेटिव्ह घेतलं तर 1 डिवाइड बाय 2 ((1 + x डिवाइड बाय 2) आणि त्याचं डेरिव्हेटिव्ह घेतलं 1 + x डिवाइड बाय 2 म्हणजे 1चं डेरिव्हेटिव्ह. आता इथं 1/2 आहे, कॉन्स्टंट आहे, बाहेर निघाला. 1चं डेरिव्हेटिव्ह 0 आणि xचं डेरिव्हेटिव्ह 1 म्हणून इथं 1/2 राहिला फक्त. हा 1/2ला आता बघा इथं 1/2 राहिला आहे आणि इथं हा 2 बाहेर निघाला (√2) म्हणजे हा कॅन्सल झाला. शेवटी फायनल dy/dx इक्वल टू -1 डिवाइड बाय 2 (√1 - x स्क्वेअर) हे आपल्याला भेटले. त्यानंतर हे 6 नंबरचं y इक्वल टू साइन स्क्वेअर साइन इनव्हर्स एक्स स्क्वेअर. आता स्क्वेअर आहे मध्ये म्हणून इथं डेरिव्हेटिव्ह काढायचं, साइन इंटू साइन इनव्हर्स एक्स स्क्वेअर एक्स म्हणजेच एक्स स्क्वेअर एक्स. इथं फॉर्म्युला वापरायचा कारण या सर्वांचा काय करायचा, स्क्वेअर करायचा ब्रॅकेटचा स्क्वेअर आहे म्हणून साइन इंटू साइन इनव्हर्स थिटा
इक्वल टू साईन थिटा, म्हणून थिटा काय इथं एक्स स्क्वेअर आहे आणि त्याचा स्क्वेअर केला म्हणजे एक्स रेस टू 4 आणि याचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, म्हणून एक्स रेस टू 4चं डेरिव्हेटिव्ह 4x³ हे आलेलं आहे. त्यानंतर डिफरन्शिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. इथं बरेच उदाहरणं दिलेले आहेत. हे उदाहरणं आपल्याला सोडवावे लागतील. तर ते कसे सोडवायचे, तर पहिलं उदाहरण घेतलं आपण y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. इथं सुद्धा आता सबस्टिट्यूशन्स करायचं बघा. सम स्टँडर्ड सबस्टिट्यूशन्स काय असतात, 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. आता डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन जर घेतला आपण 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेअर येतं, म्हणून इथं एक्स ऐवजी काय केला पुट टॅन थिटा केला, म्हणून थिटा इक्वल टू टॅन इनवर्स एक्स. त्यानंतर सबस्टिट्यूशन्स केल्यानंतर 2 टॅन थिटा डिवाइड बाय 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा, म्हणजेच हे साइन 2 थिटाचा फॉर्म्युला आहे बघा. y इक्वल टू साइन इनव्हर्स एक्स इंटू साइन 2 थिटा. आता इथं साइन इनव्हर्स साइन थिटा म्हणजेच 2 थिटा. y इक्वल बघा साइन इनव्हर्स साइन थिटा इक्वल टू 2 साइन इनव्हर्स एक्स. याचं डिफरन्शिएट करायचं. आता इथं 2 थिटा आलेलं आहे बघा. साइन इनव्हर्स साइन थिटा म्हणजे काय 2 थिटा आलं आणि थिटा म्हणजे काय टॅन इनव्हर्स एक्स, म्हणून 2 टॅन इनव्हर्स एक्स असं आलेलं आहे. इथली एक स्टेप कॅन्सल झालेली आहे. मग याला डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स घ्यायचं. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y इज dy बाय dx. 2 कॉन्स्टंट. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन इनव्हर्स एक्स इज 2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. हा 2ने मल्टिप्लाय केला आहे म्हणून 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेअर मल्टिप्लाइड बाय 2 म्हणजे 2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेअर असं डेरिव्हेटिव्ह काढता येईल आपल्याला. सिमिलरली याचं सुद्धा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला काढता येतील. y इक्वल टू कॉस इनव्हर्स याचं डेरिव्हेटिव्ह काढायचं असेल तर इथं सबस्टिट्यूशन्स करावं लागेल आपल्याला. तर सबस्टिट्यूशन्स काय करायचं, x इक्वल टू साइन थिटा, थिटा इक्वल टू साइन इनव्हर्स एक्स. मग y इक्वल टू कॉस इनव्हर्स 2 साइन थिटा आणि 1 मायनस साइन स्क्वेअर थिटा इज कॉस स्क्वेअर थिटा आणि त्याचं स्क्वेअर रूट काढलं तर साइन थिटा येतं. मग साइन थिटा आल्यानंतर बघा याचं स्क्वेअर रूट काढल्यानंतर साइन थिटा येईल आणि 2 साइन थिटा कॉस थिटा म्हणजेच साइन 2 थिटाचा फॉर्म्युला आला बघा. इथं साइन 2 थिटा आला. मग साइन 2 हा कॉस साइन 2 थिटा हा कॉसमध्ये एक्सप्रेस करायचा आहे, म्हणून कॉस पाय बाय 2 मायनस थिटा इज साइन 2 थिटा, म्हणून कॉस इनव्हर्स कॉस थिटा इक्वल टू थिटा म्हणजेच पाय बाय 2 मायनस 2 थिटा. मग y इक्वल टू पाय बाय 2 थिटा आहे, म्हणून थिटा म्हणजे काय सबस्टिट्यूशन्स केलं होतं आपण. x इक्वल टू साइन थिटा तर थिटा इक्वल टू साइन इनव्हर्स एक्स, म्हणून थिटाची व्हॅल्यू इथं टाकलेली आहे साइन इनव्हर्स एक्स. मग यांचं डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यानंतर डिफरन्शिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यानंतर कॉन्स्टंट पाय बाय 2 डेरिव्हेटिव्ह 0 आणि साइन इनव्हर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह. आता हे मायनस साइनच आहे 2 मल्टिप्लाइड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर. हे डेरिव्हेटिव्ह आहे साइन इनव्हर्स एक्सचं, म्हणून dy बाय dx इक्वल टू -2 डिवाइड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर असं डेरिव्हेटिव्ह काढता येईल आपल्याला. सिमिलरली हे सुद्धा तुम्हाला सबस्टिट्यूशन्स करावं लागेल. आता कोसेक y इक्वल टू कोसेक इनव्हर्स 1 डिवाइड बाय 3x मायनस 4x³. आता कोसेक इज अ रेसिप्रोकल इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन इनव्हर्स एक्स, म्हणून इथं y इक्वल टू साइन इनव्हर्स 3x मायनस 4x³ लिहावं लागेल. त्यानंतर इथं सबस्टिट्यूशन्स करायचं. x इक्वल टू साइन थिटा, थिटा इक्वल टू साइन इनव्हर्स एक्स. 3 साइन थिटा मायनस 4 साइन क्यूब थिटा इज अ कॉस साइन 3 थिटा हा फॉर्म्युला आहे. साइन 3 थिटाचा हा फॉर्म्युला आहे, म्हणून साइन इनव्हर्स साइन थिटा म्हणजे 3 साइन 3 थिटा. आता थिटा काय काढलेला आहे आपण, थिटा इथं सबस्टिट्यूशन्स करताना लिहिलं आहे थिटा इक्वल टू साइन इनव्हर्स एक्स, म्हणून त्याची किंमत टाकायची. ती टाकली आपण. y इक्वल टू 3 साइन इनव्हर्स एक्स. याचं डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स घेतल्यानंतर 3 कॉन्स्टंट आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन इनव्हर्स एक्स इज 1 डिवाइड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर आणि हा 3ने मल्टिप्लाय केलं म्हणून 3 डिवाइड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर असा येईल. पुढे y इक्वल टू टॅन इनव्हर्स 2 मल्टिप्लाइड बाय ई रेस टू एक्स डिवाइड बाय 1 मायनस ई रेस टू 2x. आता इथं सुद्धा सबस्टिट्यूशन्स करावं लागेल. ई रेस टू एक्स इक्वल टू टॅन थिटा पुट करायचा आणि थिटा इक्वल टू टॅन इनव्हर्स ई रेस टू एक्स. मग इथं टाकल्यानंतर 2 टॅन थिटा डिवाइड बाय 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा हा म्हणजेच टॅन थिटाचा फॉर्म्युला आहे, टॅन 2 थिटाचा फॉर्म्युला आहे हा. मग टॅन इनव्हर्स टॅन थिटा म्हणजे 2 थिटा आणि थिटा म्हणजेच काय टॅन इनव्हर्स ई रेस टू एक्स. याचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं. ते डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला टॅन इनव्हर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1. आता हा 2ने मल्टिप्लाय म्हणून हा 2 आलेला आहे
आणि टॅन इनवर्स ई रेस टू एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई रेस टू एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि ई रेस टू एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह ई रेस टू एक्स, म्हणून 2 ई रेस टू एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस ई रेस टू 2x असं येईल. त्याच पद्धतीने पुढे सिम्प्लिफाय केल्यानंतर बघा मी जे सांगितले त्याच पद्धतीने इथं डी बाय डी एक्स टॅन इनव्हर्स ई रेस टू एक्स. त्यानंतर नेक्स्ट आहे कॉस इनव्हर्स 1 मायनस 9x स्क्वेअर डिवाइड बाय 1 प्लस 9x स्क्वेअर. आता इथं x इक्वल टू टॅन थिटा पुट करायचं किंवा 3x इक्वल टू टॅन थिटा. बघा हा कॉमन फॅक्टर आहे म्हणून त्याच्याऐवजी 3x इक्वल टू टॅन थिटा पुट करायचं. थिटा इक्वल टू टॅन इनव्हर्स 3x येईल. म्हणून y इक्वल टू कॉस इनव्हर्स 1 मायनस टॅन स्क्वेअर थिटा डिवाइड बाय 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा अँड दिस इज कॉस 2 थिटाचा फॉर्म्युला आहे. कॉस 2 थिटा इज एक्सप्रेस इन टॅन थिटा. देअरफॉर कॉस इनव्हर्स कॉस 2 थिटा इक्वल टू 2 थिटा अँड थिटा म्हणजे इथं आपण सबस्टिट्यूशन्स करताना लिहिलेलं आहे की थिटा इक्वल टू टॅन इनव्हर्स 3x आणि यांचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं म्हणजेच डी बाय डी एक्स टू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन इनव्हर्स 3x याचं डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यानंतर आपल्याला ह्या पद्धतीने येईल 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 3x स्क्वेअर डी बाय डी एक्स 3xचं डेरिव्हेटिव्ह 3 मल्टिप्लाइड बाय 2 इज 6 डिवाइड बाय 1 प्लस 3x स्क्वेअर इज 9x स्क्वेअर लाईक दिस. नेक्स्ट इथं सुद्धा तुम्हाला 2 रेस टू मायनस एक्स ऐवजी 2 रेस टू एक्स ऐवजी पुट करायचं किंवा अगोदर त्याला सिम्प्लिफाय करायचं. 2x कॉमन काढल्यानंतर 2 रेस टू एक्स किंवा 2ने मल्टिप्लाय आणि डिवाइड करायचं. बघा इथं 2 रेस टू एक्सने डिवाइड आणि मल्टिप्लाय केलं आहे, मल्टिप्लाइड आणि डिवाइड केलेलं आहे. तर पुढे सिम्प्लिफाय करायचं 2 रेस टू 2x मायनस 1 2 रेस टू 2x प्लस 1 नंतर हा मायनस साईन कॉमन काढलेली आहे दोघांमधली. त्यानंतर 2 रेस टू एक्स इक्वल टू टॅन थिटा पुट केला आहे. थिटा इक्वल टू टॅन इनव्हर्स 2 रेस टू एक्स. त्यानंतर सबस्टिट्यूशन्स केल्यानंतर 1 मायनस टॅन स्क्वेअर थिटा 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा इज कॉस 2 थिटा. आता इथं निगेटिव्ह अँगल आहे म्हणून कॉस इनव्हर्स आता हा निगेटिव्ह आहे त्याला पॉझिटिव्ह करायचा म्हणजे कॉस पाय मायनस 2 थिटा इक्वल टू मायनस कॉस 2 थिटा. परंतु कॉस इनव्हर्स कॉस थिटा म्हणजेच काय पाय मायनस 2 थिटा म्हणून पाय मायनस 2 टॅन इनव्हर्स थिटा म्हणजे काय टॅन इनव्हर्स 2 रेस टू एक्स. आता याचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं. डिफरन्शिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ डी वाय बाय डी एक्स इक्वल टू डेरिव्हेटिव्ह पायचं घ्यायचं, डेरिव्हेटिव्ह टॅन इनव्हर्स घ्यायचं. पायचं डेरिव्हेटिव्ह 0 आहे कारण तो कॉन्स्टंट आहे आणि टॅन इनव्हर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह हा 2ने मल्टिप्लाय होईल म्हणजे 1 मल्टिप्लाइड बाय 2 म्हणजे 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 रेस टू एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर डी बाय डी एक्स 2 रेस टू एक्स. आता 2 रेस टू एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह 2 रेस टू एक्स लॉग 2 असं येतं म्हणून याला सिम्प्लिफाय केल्यानंतर डी वाय बाय डी एक्स इक्वल टू ह्या पद्धतीने आपल्याला भेटेल. त्याच पद्धतीने नेक्स्ट सुद्धा वाय इक्वल टू साइन इनव्हर्स ह्या पद्धतीने दिलेलं आहे. हे सुद्धा सिम्प्लिफाय केलं 2 रेस टू एक्स म्हणजेच टॅन थिटा पुट करायचं आणि थिटा इक्वल टू टॅन इनव्हर्स 2 रेस टू एक्स. गेल्या उदाहरणासारखं सबस्टिट्यूशन्स करायचं. साइन इनव्हर्स साइन थिटा साइन 2 थिटा म्हणजे 2 थिटा आणि 2 टॅन इनव्हर्स 2 रेस टू एक्स. त्यानंतर डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करायचं या पद्धतीने. बघा स्टँडर्ड फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह तुम्हाला पाठ करावं लागेल किंवा फॉर्म्युले जे आहेत टेक्नॉलॉजी फंक्शनचे फॉर्म्युले साइन 2 थिटा कॉस 2 थिटा टॅन 2 थिटा साइन 3 थिटा कॉस 3 थिटा हे फॉर्म्युले पाठ करावे लागतील तरच तुम्हाला पुढे डिफरन्शिएट करता येईल. ठीक आहे, या पद्धतीने आपल्याला करता येतं.